नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र चतुर्थ राशि कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी तो वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना जे मार्च मसरे केमिति रहिबो कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए कर्कट राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति चंद्र, शुभ बार रविवार सोमवार घातवार बुधवार, शुभ संख्या 2 7 9, शुभ रंग धला नाली। दर्शक बंधु ये कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई कौन रहिबो मार्च मासरे गोचरीय ग्रह स्थिति वृष राशि बृहस्पति, मिथुन राशि मंगल, कन्या राशि केतु, कुंभ राशि रवि बुध शनि, मीन राशि शुक्र राहु अधिष्ठान करुछन्ति। समयक्रमे ग्रह मानकर स्थिति परिवर्तनशील। यही गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे वर्ष 2024 तुलन में यही वर्ष 2025 आपन को मिश्रित परिणाम प्रदान करिवो। बेले बेले संघर्ष अधिक करिवा पई पड़िवो। मंगलंकर गोचर आपणकर द्वादश घरे होउछि। सामान्य भाव में यह अनुकूल स्थिति आम कहीपर ना। आपणकर क्यारियर घरर स्वामी यही मासरे द्वादश घरे रहिबे। मंगलंकर यही स्थिति जेहेतु शुभप्रद नुहे तेणु कार्यक्षेत्र में किसी समस्या किंबा चिंता आसीपारे। अधिक परिश्रम करने पड़िपारे। षष्ठ घरर स्वामी बृहस्पति लाभ घरे निजर लग्न किंबा राशिर स्वामी चंद्रंकर नक्षत्र रे रहिबे। फलस्वरूप आपणकर चाकरी रे भल परिणाम मिलिबो। मार्च मासिक राशिफल अनुसार शिक्षा दृष्टि मार्च मास सामान्य भाव में हाराहारी परिणाम किछि भल परिणाम मिलिबो। चतुर्थ घरर स्वामी शुक्र एही मासरे उच्च अवस्था भाग्य घरे रहिबे जहाँ शिक्षा मामला रे आपन को सपोर्ट करिवो। मार्च मासिक राशिफल 2025 अनुसार पारिवारिक मामला रे मार्च मास बाही मास सामान्य भाव में दुर्बल परिणाम देव। विशेषकर मासर प्रथम भागरे आपणकर द्वितीय घरर स्वामी सूर्य अष्टम घरे शनि सहित रहिबे। एपरि स्थिति रे सूर्य द्वितीय घर को देखिबे किंतु शनिंकर संगति जो शनिंकर दृष्टि मध्य द्वितीय घर उपरे रहिबो। एही कारणरू पारिवारिक परिवेश बा पारिवारिक स्थिति टिके दुर्बल होई पारे। मार्च मास पई जदि परे संबंध विषय आम आलोचना करिबा तेबे एही मास आपणकर पंचम घरर स्वामी मंगल द्वादश घरे रहिबे जहाँ प्रेम संबंध को दुर्बल करि पारे। यह पछरे कारण यह रहिबो जे आपण परस्पर पई समय बाहर करने को असमर्थ रहिबे। आर्थिक मामला विषय रे कहले एही मास आपणकर लाभ घरर स्वामी शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। शुक्र निजर लाभ घरे अर्थात भाग्य घरे उच्चरे रहिबे। यह आपण को भल लाभ प्रदान करिवो। स्वास्थ्य दृष्टि मार्च मास आपण को टिके दुर्बल परिणाम दे पारे। पाग परिवर्तन हेबा जो आपणकर स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पड़ी पारे। सेथिपई सावधान रहिबा आवश्यक हेबो। दर्शक बंधु जो मुख्यतः ग्रह दुईटी को नहीं आम विचार करती समस्त ग्रह मानकर जेहेतु संबंध बा दृष्टि जो आम फलाफल आलोचना करती सत किंतु ता मध्यरु बृहस्पति और शनि ए दुईटी मुख्यतः आम आलोचना करती तांकरी विषय। तेणु से बृहस्पति और शनि आपणक राशि पाई वर्तमान बृहस्पति एकादशस्थ एवं शनि अष्टमस्थ। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेज बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होउछन्ति बृहस्पति ग्रह। जेहेतु बृहस्पति होउछन्ति देवगुरु
ତେଣୁ ଗୁରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ ଉପାୟରେ ବା ସତ୍ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏକାଦଶ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବା ଏଇ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେକୌଣସି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆୟ କରିବେ ବା ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ବ୍ୟୟ କମିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ କରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଏ ସମୟରେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଶୈଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମାସ ବା ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଜନିତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଏକ ତ୍ରିକ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ୍ରିକ ଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ବା ଅଶୁଭ ଭାବ, ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ରୋଗର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ଫଳର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବେ, କାରଣ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଯଦି ରହିବେ ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ହେଉ ବା କ୍ଷୀର ହେଉ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଠ କରିବେ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗଣପତି ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ
ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।